वर्ड्स टू वर्ड्स मैच करती है, यदि आप कहेंगे ٹھیک तो ہے, मैं शो करवा تو दूंगा اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہیں سے کاپی کیا ہے؟ میں دو چیزیں بولتا ہوں, دیکھیں ایک منٹ مجھے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے کہیں سے کاپی کیا ہے؟ یہ ثابت ہو رہا ہے؟ بالکل, میں یہ تو نہیں ٹھیک کہوں گا کہ کاپی کیا ٹھیک گیا ہے ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سنیں تو میری بات اب سنیں, سن لیجیے, اب میں اس کا جواب دے دوں. آپ نے بول لیا, اب ذرا مجھے جواب دینے دیجیے. مجھے سر ہم بات لوگوں پوری کا, کرنے دیں, نہیں میری آپ کی بات ہو گئی پوری مکمل, کرنے آپ کی بات ہو گئی, اب ذرا میں جواب دوں گا. ہم لوگوں کا, مسلمانوں کا یہ دعویٰ کبھی ہے ہی نہیں کہ قرآن کریم میں جو بات بیان کی جائے گی وہ نئی ہوگی, وہ کبھی پرانی ہوگی نہیں ہو سکتی, اور پرانے جو واقعات ہیں ان سے میچ نہیں کرے گی, بالکل نئی بات ہوگی. ہمارا دعویٰ ہے ہی نہیں. ہمارا دعویٰ تو اس کا الٹ ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو علوم نازل کیے گئے, جو اسٹوریز پہلے ہو چکی ہیں, جو دوسرے لوگ جانتے ہیں, وہی اسٹوریز قرآن کریم بھی بیان کرے گا. تو یہ قرآن کا دعویٰ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مصدقا لما بین یدیہ ہے, یعنی قرآن اس چیز کی تصدیق اور کنفرم کرنے کے لیے آیا ہے جو اس سے پہلے آلریڈی لکھی جا چکی ہیں, جو اس سے پہلے آلریڈی لوگوں کو دی جا چکی ہیں. تو کنفرمیشن کے لیے ان چیزوں کا کہ جن کا کنفرمیشن کیا جا رہا ہے ان کا ایگزسٹنس ضروری ہے. تو وہ چیزیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں, پبلک نالج میں ہے, قرآن ان کو کنفرم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کا دعویٰ ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن میں کہ قل ما کنت بدعا من الرسل, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا پہلی مرتبہ پیغمبر نہیں آیا ہوں, اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں اور ان کو بھی وہی نالج دی گئی, وہی تعلیم دی گئی, مجھے بھی وہی تعلیم دی گئی. تو بھائی قرآن کا اگر یہ دعویٰ ہوتا کہ نہیں ہم جو بات بیان کریں گے وہ ایسی بیان کریں گے جو اس سے پہلے پبلک نہیں جانتی تھی, تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو پبلک نالج میں پہلے سے تھا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو پہلے سے پبلک جانتی ہے, اس کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اب بتائیے اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایک چیز اور میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں, یہ جو غلط فہمی پڑ رہی ہے کہ وہ جب کہتے تھے اساطیر الاولین تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ دیکھو وہاں سے کاپی پیسٹ کر لیا, یہ نہیں ہوتی تھی. ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس میں نیا کیا ہے, اس میں نیا یہ وہ کیا سوال ہے. کرتے تھے. یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا تھا, جس طرح آج کل کئی ہمارے ملحدہ کے مرتدہ کے پتہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات بتائیں جو پچھلی کتابوں کے اندر قرآن کی نہ ہو. بھائی اللہ کا مقصد یہ تھا کہ پچھلی کتابیں نہ ہو, کہ اللہ تو کہہ رہا ہے, بار بار کہتا ہے جتنے انبیاء بھیجے ان کا پیغام ایک تھا, ان کا پیغام ایک تھا, ان کا مقصد ایک تھا. بلکہ قرآن تو خود کہتا ہے رسولن, سورہ نساء میں اور قرآن میں دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے, وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کتنے رسولوں کے قصے آپ کو بیان کیے ہیں, کتنوں کے آپ کو بیان نہیں کیے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے ان کا ساتھی اب اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے, اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن نے کاپی کیا ہے, تو آپ کے پاس صرف ایک ہی حل ہے. وہ حل یہ کہ آپ یہ ثابت کر دیں ڈیفینیٹو آرگومنٹ کی بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں 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 آدمیوں کی شاگردی کی ہے, اور یہ لوگ یہود اور نصارہ تھے, اور ان کے پاس وہ سارے علوم تھے جن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے, وہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے تھے. یہ آپ ڈیفینیٹو آرگومنٹ, اسپیکولیٹو نہیں, ڈیفینیٹو آرگومنٹ کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیں گے تو ہم اس کے اوپر غور کریں گے. لیکن یہ کہ اب آپ محض یہ کہہ کر نہیں کہ جی فلاں کتاب میں اسٹوری پہلے سے موجود تھی, اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اس سے تو ہمارا مدعا ثابت ہو رہا ہے بھائی. لیکن آپ نے جو بات بولی نا اس پہ میں ایک بات آپ نے کہی کہ قرآن تصدیق کرنے کی بات کرتا ہے. قرآن میں یہ جو بات ہے نزلنا مصدقا لما معکم, یہ 3 کی 3 میں ہے, 4 کی 47, 5 کی 46, 5 کی 48, 46 کی 30, کئی جگہ یہ بات آئی ہے تصدیق کرنے والی بات. لیکن جب ہم قرآن کے دعووں کو چیک آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دعوے کہیں پر بھی نہیں ٹھہرتے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چلو تصدیق کیسے کرتے ہیں, تصدیق کیسے کرتے ہیں, ہاں بتائیں نا کیسے نہیں ٹھہرتے, بتائیے تصدیق کیسے کرتے ہیں. بھائی کس طرح تصدیق کرتے ہیں, پہلے اپنی بات, آپ نے ایک بات دعویٰ کیا اس کو ثابت تو کریں کہ تصدیق کیسے کرتے ہیں اور کیسی کرنی چاہیے. ہاں 5-6 آیتیں جو آپ نے جڑ دی ہیں ان کا بتائیں تصدیق کرتے کیسے ہیں, یہ بھی بتائیں نا کیسے کرنے تصدیق. تصدیق وہ ہے جو اس بات کو کنفرم کرتی ہوں کہ ہاں بھائی بالکل ایسے ہی ہوا ہو. جیسے کہ ایک بات بتاتا ہوں میں, ایک منٹ, کیا قرآن یہی نہیں کرتا کہ جو ایگزیکٹ ہوا ہے اسی کو بیان کر رہا ہے؟ اگر ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سن لیجئے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ ہوا ہو اور اس کے بعد اس کے اندر ایڈیشن ہوتے رہتے ہوں, اس میں ڈیلیشن ہوئے ہوں اور وہ اسٹوری کچھ کی کچھ بن گئی ہو. قرآن کریم نے اس واقعے کو صحیح طریقے سے بیان کر دیا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوا تھا. تو قرآن کریم ان واقعات کی تصدیق کر رہا ہے جو ایگزیکٹ ہوئے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ نے لکھے ہیں تو پھر قرآن اسی کی تصدیق کرے گا, چاہے جس طرح آپ لکھیں, الٹا لکھیں, سیدھا لکھیں, قرآن اس کی تصدیق کرے گا. نہیں, قرآن اس کی تصدیق کرے گا جو حق ہوگا, جو واقعے کے مطابق ہوگا. یار ندیم سر, پاسبل یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار ندیم سر
कि वो जो शख्स है वो सुने सुनाए किस्से कहानियां लोगों को सुना रहा हो, सुने सुनाए किस्से, फिर तो ये आप साबित करेंगे ना, हो ये सकता है। आप साबित करेंगे ना, पॉसिबिलिटी में तो कुछ नहीं होता, साबित कीजिए। शक्ति साहब हो सकने को तो बहुत कुछ हो सकता है, आपके हो सकते पर नहीं ना चलेंगे। हो सकते है से कुछ नहीं होता भाई, आपको साबित करना पड़ेगा। हो सकता है से क्या मतलब? आप खुद कर रहे हो सर, पॉसिबिलिटी की बात तो आप खुद कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि ये हो सकता है कि एक आदमी सुने सुनाए किस्से बयान कर रहा है, उस आदमी के लिए सुने सुनाए, सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। क्या आप कुरान करीम को, या खैर आप चूंकि अरबी नहीं जानते होंगे जहां तक मेरा अंदाजा है, लेकिन ये बात आपने यकीनन सुनी होगी कि कुरान फसाहत बलागत यानी अपनी अरबियत के मेयार पर सबसे आला तरीन इस वक्त नमूना है। जो अरब मुल्हिदीन हैं, जो अपोस्टेट्स हैं, एथीस्ट हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं। क्या आप इसको तस्लीम करते हैं, या आपने ये बात सुनी है कभी? सर मैंने नहीं सुना, देखिए आप नहीं सुना, अब बात सुन लीजिए, ठीक है। तो कुरान करीम जो है अपनी फसाहत और अपनी जो लिंग्विस्टिक क्वालिटीज हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो एलोक्वेंस है, उसमें वो सबसे आला पैमाने पर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, पॉसिबिलिटी की अब बात हो रही ना, एक बात बताइए, अगर ये कलाम खुदा की तरफ से नाजिल नहीं हुआ और ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया, वैसे ही अपना बयान कर दिया, तो फिर एक आदमी जो कलाम बयान करता है, कोई शायर हो, कोई बहुत अच्छा लिखने वाला हो, वो लिखना बहुत पहले से शुरू कर देता है, यहां तक कि परफेक्शन होते होते एक एज उसकी, बाज मरतबा 40 साल की उम्र में, बाज मरतबा 50 साल की उम्र में, बाज मरतबा 30 साल की उम्र में वो परफेक्शन के लेवल पर पहुंचता है। फिर लोग कहते हैं कि हाँ, ये उसने मास्टरपीस पेश किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ना कोई शेर कहा, ना कोई खुतबा दिया, ना कोई तकरीर की, किसी को ये नहीं पता था कि ये सबसे ज्यादा एलोक्वेंट इंसान है, और 40 साल की उम्र में अचानक उन्होंने दुनिया का, अरबी जबान का जो सबसे ज्यादा एलोक्वेंट मास्टरपीस है वो पेश कर दिया। तो एक आदमी साइकोलॉजिकली मुमकिन ही नहीं है कि वो इस चीज को छुपाए रहे। यकीनन वो कलाम उसका नहीं है, कहीं और से आया है और उसने आगे भेजा है, उसने उसको नकल किया है। अब आप ये कहें कि नहीं बुहैरा राहिब से आया होगा और जनाब फला फला से आया होगा, तो मैं कहता हूं फिर बुहैरा राहिब ने खुद ही ये काम क्यों नहीं कर लिया? ये सारा क्रेडिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दिया? अजीब बात है, आप लोग जो है पॉसिबिलिटी के उसमें कुछ ना कुछ बुन देते हैं। देखिए एक बात चले ठीक है, हो गया, चले ठीक है। अब आपका, अब और भी कॉलर्स हैं भाई, और भी कॉलर्स हैं, फिर किसी वक्त आ जाइएगा, और भी कॉलर्स हैं, आपका हो चुका है। चले भाई, स्टेट भी छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप ज्यादा शक्ति हैं जी। अब हजरत अब ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि प्लेजरिज्म की डेफिनेशन क्या है, कुरान का अपना दावा क्या है, कुरान ने किन वाकयात के बारे में कहा है कि वो किसी, अच्छा फिर चूंकि एक लंबा अरसा गुजरा है तो कुछ नुस्खे ऐसे निकले हैं, ये जो मैंने किताब भी, ये बेसिकली अरबी में भी है, सुरयानी और अरबी के दरमियान के लिंक को और उससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं हिस्टोरिक, जिसको प्लेजरिज्म या आप ये कहें कि मिक्स किया गया चीजों को, उनको एक्सप्लेन किया गया है। अब एक किताब, जिस तरह मिसाल के तौर पर एक वाकया मेराज का वाकया है जो अर्दा विराफ की तरफ से मंसूब आता है कि देखें जी ज़ोरास्ट्रियन जो हैं उनकी तरफ ये अर्दा विराफ एक शख्स था, उसका ये वाकया, और उसने पूरा अपना निकल किया। अब मजे की बात यह है कि अर्दा विराफ को जिन लोगों ने पहलवी टेक्स्ट से, जो ओरिजिनल पर्शियन टेक्स्ट था, क्लासिकल पहलवी, उस पहलवी टेक्स्ट से जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो उसके मुकदमे के अंदर ओरिएंटलिस्ट लिख रहे हैं कि हमें ये लगता है कि ज़ोरास्ट्रियन का ये जो अर्दा विराफ का जो वाकया है ये कहीं बुक ऑफ इजाया से कोट किया गया, क्योंकि इजाया नबी के साथ भी मेराज ये हुआ था। उन्होंने कह दिया इन्होंने बाइबल से प्लेजराइज किया है जी। तो इस तरह जो शुबी वाले वाकयात होते हैं, एक वाकया मल्टीपल लोगों के साथ हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि प्लेजराइज हो चुका, इन डिटेल डेप्थ जो है हमने जाकर उस चीज को देखना होता है। अच्छा, मुस्तशरिकीन का, ओरिएंटलिस्ट का ये शेवा रहा हमेशा कि वो बगैर तहकीक के ये कह देते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, और जो मुर्तद होते हैं या इस्लामोफोब्स होते हैं वो समझते हैं कि अच्छा हो सकता है का मतलब ऐसा ही हुआ होगा, और वो उसको लेकर फिर आगे चलते हैं। तो यानी ये लोग हमारे ऊपर एतराज करते हैं जो हमारे दावा ही नहीं है उसको लेकर। खैर, इसकी मुकम्मल वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो चलें अगले कॉलर को ले लें, इमरान कुरैशी जी भाई। वालेकुम जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल तो नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सूरह निसा की तीसरी आयत है जो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जो बीच का हिस्सा है ना, अगर तुम बराबरी ना कर सकने का डर हो तो, अगर तुम्हें फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, जी तो
ये एक मैरिड मैन से अनमैरिड गर्ल कहती है कि भाई मुझसे भी शादी कर लो, तो लड़का इस जवाब में ये पेश कर देता है इसको, तो कहती है कि मतलब लड़का कहता है कि भाई मैं से ये नहीं होगा इस आयत के मुकाबले में, मैं नहीं करना चाहता। तो लड़की कहती है कि मतलब ठीक है, बराबरी ना कर सको तो मैं अपना हुकूक माफ कर दूं, मतलब इस तरह से, तो क्या आप फिर कर सकते हैं? निकाह मिस्यार। देखिए भाई, ऐसा है कि हुकूक जो हैं वो कुछ हुकूक तो ऐसे हैं कि जो इंसान माफ कर सकता है, और कुछ हुकूक जो मिन जानिबिल्लाह एक दूसरे के ऊपर वाजिब होते हैं। तो इसके ताल्लुक से ये उलमा का यानी जमहूर, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर औरत अपने तमाम हुकूक माफ कर दे तो भी ये निकाह मकरूह होगा, तो इसलिए ये वाला सोल्यूशन सही सोल्यूशन नहीं है। जी, कुछ गुंजाइश भी नहीं है इसमें। आपके साथ यही मसला हो रहा है क्या? जी तो भाई आपको सीधी सीधी बात है, अगर आप ये नियत करें कि आप अदल करेंगे और अदल करने की कोशिश करें, क्या मसला है इसमें? जी, रात को पढ़ने से नहीं लगता ना। तो फिर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा हजरत, मैं इस पे एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो अदल है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी डिफरेंट हो जाता है पर्सन टू पर्सन। और दूसरी चीज ये है कि बाज़ औक़ात एक शादी के अंदर भी लोग अदल नहीं कर सकते होते, तो क्या वो एक शादी भी ना करें? नहीं भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको रिस्क लेना पड़ता है चीजों के अंदर। मैं खुद तो गो के मैं कमाना हूँ, रिस्क लेने का कायल नहीं हूं, मगर मैं दूसरों को नसीहत कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात इन चीजों के अंदर रिस्क लेना पड़ता है। क्या करें आप? जी एक लास्ट हो रहा है। चलें, अब आगे और भी हैं भाई, बहुत सारे लोग पीछे हैं। जी नहीं, मैं वैसे कुछ और जल्दी मतलब जी। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे तबलीगी जमात से 3 दिन का जो होता है ना, महीने में 3 दिन लगाने और साल में 4 महीने, तो ये फर्ज के दायरे में आता है या मतलब इसमें कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, तजुर्बाती चीज है बस। इसका कोई ताल्लुक ये नहीं है कि ये फर्ज है कि वाजिब है, ये तजुर्बाती चीज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये एक तरह का उनका कोर्स है। चलें, सही है, शुक्रिया भाई। शुक्रिया इमरान भाई। आगे बढ़ते हैं हजरत, हमारे साथ अबुल हसन साहब। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको रिलैक्स कर देते हैं। अबुल हसन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी हिकमत माशाल्लाह बहुत है। अल्लाह आपकी हिकमत में और इजाफा अता फरमाए, आमीन। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये है कि हम देख रहे हैं 3 लाख साल पहले से होमोनाइड्स का जो फॉसिल्स मिल रहे हैं, उससे पहले नियांडरथाल और कोई बहुत से थे, और पता चलता है कि 60,000 ईयर से लेकर 1,20,000 तक जो ह्यूमंस जो ग्रुप में रहने लगे थे। फिर 12,000 ईयर्स बीसी से जो है सिविलाइजेशन बढ़ी। तो लेकिन जब हम कुरान में देखते हैं, अंबिया का जिक्र होता है कि इनके बाद ये नबी अगर जाएंगे, तो उससे बाइबल से भी मैंने देखा है कि 6000 बीसी तक जाता है सिलसिला। तो फिर इसका कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है होमोनाइड्स का। इसका जवाब वो देंगे जो बाइबल को मानते होंगे। कुरान और हदीस में कहीं नहीं है कि 6000 या 7000 साल पहले दुनिया का आगाज हुआ है। और इस्लामी लिटरेचर में तफसीरों के अंदर ये रिवायत जरूर आई है, लेकिन ये रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं है, बल्कि उसका दर्जा इसराइली रिवायत का है, यानी बिब्लिकल नरेशन। इसलिए इसका जिम्मा ये हमारे ऊपर नहीं है। ये वो जवाब दें जो बाइबल को मानते हैं। ये आप सवाल करें एडम सीकर से। ठीक है, तो हम मुसलमान तो फिर कैसा सोचें, कितने साल तक, मतलब हो सकता है कि 3 लाख साल पहले। अबुल हसन भाई एक मिनट, ये सवाल आप एडम सीकर से भी करें और हमारे सनातनी दोस्तों से भी करें कि जिनके एक एक युग के साल लाखों सालों पर होते हैं। जी, करोड़ों साल। तो ये भी उनसे पूछें कि किस तरीके से जो फॉसिल्स इंसानों के मिल रहे हैं वो लाखों साल पीछे जाते हैं, और आपकी वेद को 1 अरब 96 करोड़ साल गुजर चुके हैं एज पर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। तो ये क्या मुमकिन है कि बंदे आ रहे हैं लाखों साल पहले और वेद आ गई है अरबों साल पहले? हाँ जी, सोचने की बात। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये दोनों कम्युनिटी से सवाल होना चाहिए। अच्छा, रही बात ये कि हमारा क्या मौकिफ है, हमारा इस ताल्लुक से कोई मौकिफ नहीं है, क्योंकि हमारी जो किताब है वो हिस्ट्री की किताब नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजी की किताब नहीं है, वो बायोलॉजी की किताब नहीं है। हम अगर साइंस ये साबित कर दे
کہ نہیں جی 100% یہی ایکوریٹ ڈیٹا ہے کہ 1,00,000 سال پہلے انسانیت کا آغاز ہوا، تو ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں نے یاسر قادری کا ویڈیو دیکھا تھا، اس میں تھوڑا مجھے مطمئن لگا کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ 1 سال میں 1 انبیاء بھی لگائیں گے تو لاکھوں سال میں چلا جائے گا. تو اس لیے یہ سوچ کر میں مطمئن ہوں ابھی. نہیں، یہ یاسر قاضی نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب کہاں سے نکالی انہوں نے کہ 1 سال میں 1 نبی تو 1,24,000، مطلب کچھ بھی زبردستی ڈاروینین ایوولوشن کو صحیح ثابت کرنا ہی کرنا ہے. مجھے ان لوگوں سے بڑا مسئلہ یہی ہے بھائی. ٹھیک ہے ڈاروین نے یا ایوولوشنسٹ نے ایک بات کہہ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں. ایک وقت میں کئی نبی آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ ترتیب کہاں لکھی ہے کہ 1 سال میں 1 آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام موجود تھے. ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، الگ الگ علاقوں کے نبی ہوتے تھے. لیکن مطلب 6,000 سال نہیں ہوگا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 6,000 سال ہے. ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں. وہ جو مانتے ہیں وہ جواب دیں. 6,000 سال کی کوئی تائید نہیں کر رہا ہے. لیکن 1,24,000 انبیاء سے یہ کہنا کہ 1,24,000 سال تو ہوئے ہیں، یہ غلط استدلال ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو غلط کہا ہے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے، ساحل ادیم بولتے ہیں کہ پورٹلز کے اور ٹائم ٹریول سورہ کہف کا بھی اس میں، تو آپ کا رائے کیا ہے اس میں؟ مطلب پورٹلز اب یہ سوال بھی آپ انہی سے کریں. اس طرح کی آلتو فالتو تفسیر تو بھائی ہمارے حلق سے اترتی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے چلیں، شکریہ بہت. یہ آپ بہت شکریہ. ایونجرز دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. یہ مارول اور کامکس اور ڈی سی والی جو مووی وہ پورٹلز وغیرہ بیان کرتی ہیں. اچھا جی، احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی حضرت آپ لوگوں کی دعا کی درخواست ہے. جمعہ جیسی رات کو بہت اچھا مبارک محفل لگائے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کے اوپر اربوں خربوں رحمتیں نازل کرے. آمین ثم آمین. چند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں سماج کا. خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں، ارے خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. ارے آنکھ کھولو اجی آنکھ کھولو، اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ارے جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسی بے جان خزانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت کو فرعون کو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم خلقت پہ کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت کو پانے سے کیا فائدہ. بہت شکریہ احتشام صاحب، بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. چلیں ٹھیک. السلام وبرکاتہ. لیں جی اگلے دوست ہمارے ساتھ ہیں سکندر صاحب، سکندر علی. جی بھائی. جی سر السلام علیکم. مفتی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے کہ جو آپ الہات کے اگینسٹ اور ایگنوسٹک جو لوگ ہیں ان کو صحیح راہ پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت دل خوش ہوئی. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. سر میں ایک پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں اور میں انہی چیزوں سے بہت گزرا ہوں اور میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو سر کچھ میں آبزرویشن اپنی رکھنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کی طرف کیوں جاتے ہیں. اس کا ایک ریزن ہے سر. میں نے سوچا ہے شاید میں غلط بھی ہوں. تو دوسرا سر ایک یہ مطلب پڑھے لکھے لوگوں میں یا زیادہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ کے آتے ہیں خاص کر ان میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو اسلام جو ہے وہ ماڈرنٹی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. وہ اسلام جو ہے مطلب بہت پرانا مذہب ہے. آج کے زمانے میں اس کی جو ہے نا اتنا مطلب فالو کرنا بہت مشکل ہے.
तो ये भी एक गलत फहमी है। मैंने जहां तक देखा ये इस्लाम तो मतलब ताक़यामत तक है और यूनिवर्सल है, वो किसी एक वक्त के लिए नहीं है। और दूसरा सर मतलब जो भी मजहबी लोग मैं होते एक हैं, मिनट यहाँ आपको रुकता हूँ, रुक जाइए, जी। मैं एक मिनट रुकता हूँ यहाँ पर। एक चीज की इस्लाह बहुत जरूरी है, वो ये कि जब ये दावा किया जाता है सामने वालों की तरफ से कि इस्लाम जो है वो मॉडर्निटी के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो बहुत से मुसलमान ये कोशिश करते हैं कि वो ये साबित करें कि इस्लाम मॉडर्निटी के साथ कंपैटिबल है। हमारा ये रवैया नहीं है, हम इस मेथोडोलॉजी के मुकम्मल खिलाफ हैं। हम बिल्कुल साबित नहीं करते कि इस्लाम मॉडर्निटी से कंपैटिबल है। ये तो जो भी निजाम मॉडर्निटी से कंपैटिबल होगा वो निजाम खराब है। हम तो मॉडर्निटी के ऊपर एतराज उठाते हैं कि जिस चीज को मॉडर्निज्म कहा जाता है या लिबरलिज्म कहा जाता है या लिबरल आइडियाज, लिबरल वैल्यूज कहा जाता है, वो क्या इंसानियत के मफाद में है, इंसानियत की भलाई के लिए है या नहीं? अगर वो इंसानियत की भलाई के लिए है और फिर इस्लाम कंपैटिबल ना हो तो आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन जब वो खुद ही इस्लाम की भलाई के लिए नहीं है तो इस्लाम को हम कंपैटिबल क्यों करें? इस्लाम का अपना एक निजाम है, दुनिया को कंपैटिबल होना पड़ेगा इस्लाम के साथ। इस्लाम दुनिया के निजाम के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। ये बुनियादी फर्क है। इसलिए आप ये डिफेंस हमारा कभी है ही नहीं। हम तो सीधे फिर मॉडर्निटी के ऊपर वार करते हैं कि 400 साल पहले कुछ सरफिरे यूरोप के अंदर खड़े हुए, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, और उन्होंने जो है अपने चर्च के खिलाफ बगावत की और दुनिया ने उसको कबूल कर लिया, तो अब इस्लाम भी उन्हीं के मुताबिक हो जाए? ये नहीं होगा। जी। अच्छा, एक सिकंदर भाई, क्योंकि आपने कहा पाकिस्तान से हैं, मैं आपकी किताब आपको रिकमेंड करता हूँ। तारिक जान एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने किताब लिखी है सेकुलरिज्म मुबाहिस व मुगालते, पढ़ने वाली किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुबाहिस उर्दू में है, उसको पीडीएफ में डाउनलोड करें। उसमें एक पूरा चैप्टर है कि क्या जदीदत, मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी, क्या ये प्रोग्रेसिज्म की निशानी है कि प्रोग्रेसिविज्म होगा, प्रोग्रेस होगी। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, जो इसके चैंपियन थे मॉडर्निज्म के, वो ये समझते थे कि जो सोसाइटी, जो सोशल नॉर्म्स जितने ज्यादा मॉडर्न होते जाते हैं उतनी ज्यादा तरक्की, जितने ज्यादा लिबरल होते जाते हैं उतनी ज्यादा तरक्की होती है। उन्होंने इसके ऊपर रद्द पेश किया है दलाइल के साथ और उनके थिंक टैंक्स के जरिए कि वो सोसाइटीज जिनमें आप लिबरलिज्म देखते हैं या मॉडर्निज्म देखते हैं, उनकी क्यों वो क्यों गरीब हैं। आप फिलीपींस की मिसाल ले सकते हैं, वियतनाम की मिसाल ले सकते हैं, बड़े ऐसे ममालिक हैं। आप ये जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज की मिसाल ले सकते हैं, गाना है, कीनिया है, बोट्सवाना जो है वो लिबरल, सबसे ज्यादा लिबरल कंट्री है, यानी टॉप 10 में आती है, लेकिन देख लीजिए क्या आश्चर्य है वहां पर। बिल्कुल। बाली आप ले सकते हैं, इंडोनेशिया का एक जजीरा है बाली, ठीक है, ये वो अपने आप को बड़ा मॉडर्न साबित समझते हैं। तो ये मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग तोड़ना बड़ा जरूरी है। इनके अपने उसूलों के मुताबिक भी, एक तो मुफ्ती साहब ने पॉइंट क्लियर किया कि इस्लाम और मॉडर्निटी क्या कंपैटिबिलिटी हम इसका उसूल समझते हैं, ये किस जगह पे, और दूसरा ये समझना चाहिए कि ये खुद इन इटसेल्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन है और एक मिथ है कि अगर जो सोसाइटी जितनी ज्यादा मॉडर्न होती जाएंगी वो उतनी ज्यादा तरक्की याफ्ता होंगी। वो किताब जरूर पढ़िएगा। जी बिल्कुल। दूसरा मुफ्ती साहब, दूसरा एक मतलब जो खासकर जो पढ़े हुए मतलब ग्रेजुएट्स हैं या मतलब, तो उनमें ये सोच पाई जाती है कि जो है ना मतलब इस्लामिक लाइफ को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, या मतलब किसी के हद तो वो भी कह देते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत मुश्किल है। ये भी मतलब बहुत सुनने को आता है। और देखें, वो ये चीज इसलिए सुनने को आती है और ये बात एक हद तक के कहीं किसी माहौल में हकीकत इसलिए बन जाती है, चूंकि जब आप मुखालिफ माहौल में जीते हैं तो जाहिर है कि उस माहौल की मुखालफत करना कोई आसान काम तो है नहीं, मुश्किल काम है। लेकिन अगर माहौल आपके मुवाफिक हो तो आप बहुत आसानी के साथ अपनी चीजों पर अमल कर सकते हैं। यही मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। आप अगर कभी उम्रा करने के लिए, कभी आप गए उम्रे हज के लिए? नहीं। अच्छा, कभी अल्लाह ताला आपको ले जाए तो आप खुद ही आप महसूस करेंगे कि जितने दिन आप वहां मौजूद हैं, मक्का में, मदीना में, तो एक माहौल है वहां इबादतों का, कुरान पढ़ने का, तिलावत करने का, अजानों का, नमाजों का। तो एक आदमी के यानी उसको मुस्तकिल ये फिक्र रहती है कि अच्छा फला नमाज है, अच्छा फला नमाज है, फला नमाज से पहले मुझे ये काम करना है, फला नमाज के बाद मुझे ये काम करना है। उसका सारा निजाम जो है नमाजों के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो उससे नहीं हट रहा है। क्यों? इसलिए कि माहौल बना हुआ है और उसके लिए फिर अपने इस्लामी माहौल के ऊपर, अपनी इस्लामी वैल्यूज के ऊपर अमल करना बहुत आसान होता है ऐसे माहौल में। लेकिन अगर आप उसी शख्स को
آپ کسی کفرستان میں لے جائیں، اسے ناروے میں لے جائیں، سویڈن میں لے جائیں، اسے امریکہ کینیڈا لے جائیں، اسے کہیں ایسی جگہ لے جائیں کہ جہاں اسلام نہ ہو یا اسلام کے یا مسلمان اتنے زیادہ نہ ہو، اذانوں کی آواز نہ آتی ہو، تو وہاں پر پھر آپ نمازوں کے اعتبار سے اپنی زندگی کا جو کام ہے وہ سیٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے اعتبار سے کریں گے، پھر نماز آپ کے تابع ہو جائے گی۔ تو جب آپ مخالف ماحول میں رہتے ہیں تو اسلام کے اوپر اور اسلامک ویلیوز کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لبرلزم نے ٹی وی میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیر پسارے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ ان کے ذہنوں میں اپنی ایجوکیشن، جو ایجوکیشن سکیم اس نے کیا ہے اس کے ذریعے، ہائر ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن، یہ بتا دیا کہ جو لبرل ویلیوز ہیں وہی اصل ویلیوز ہیں۔ اب ایک بچہ جب یونیورسٹی سے، کالج سے نکلتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو لبرل ویلیوز ہیں انہی کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے۔ پورا ماحول ملکوں کا، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، مسلم ممالک ہو، ان کا یہی ماحول بن گیا، لہٰذا ایسی صورت میں اسلام پر عمل کرنا کیسے آسان ہوگا؟ جی مفتی صاحب، دوسرا میں نے ایک آبزرو کیا ہے کہ جو مطلب ویسٹ ہے یا جو غیر مسلم دنیا ہے، وہ مطلب یہ باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ حلقوں میں کہ جو اسلام، جو آپ کا جو مطلب بیکورڈنیس ہے، آپ کی جو یہ آپ اگر مطلب اسلام کو پکڑے ہوئے ہیں یا مطلب اسی مطلب مذہب کی وجہ سے، یا مطلب آپ زیادہ جی وہ کامیاب، میں نے بتایا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ 12 سال تک تو ان کے اسکول سسٹم میں پڑھتا ہے، اس کے بعد 4 سال تک کم سے کم یونیورسٹی میں، انہی کے یونیورسٹی سسٹم میں پڑھتا ہے۔ تو جب ایک بچے کے 16 سال اور 16 سال میں کم و بیش روزانہ 8 گھنٹے آپ نے اس ماحول میں اپنے بچے کو دے دیا جس ماحول میں اس بچے کی شخصیت کو بننا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچہ تو یہی باور کر کے نکلے گا نا، اور جب وہ گھر آئے گا تو گھر میں اس کی کوئی اسلامی تربیت ہے نہیں۔ بالکل۔ سکندر بھائی آگے بڑھتے ہیں، بہت شکریہ میرا بھائی، جی شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اسٹیج چھوڑتے جائیے گا۔ یوسف صاحب، اچھا، یہ محمد بلال آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے، تو آپ یا تو کنیکٹ کریں یا پھر دوبارہ آئیں۔ جی بھائی یوسف صاحب۔ جی یوسف بھائی، چلیں ان کو ٹھیک ہے، ان کو سائڈ کر دیتے ہیں ہمارے جی۔ ہاں، اگر ایک کالر عمران شیخ، عمران شیخ، ٹھیک ہو گیا جی۔ عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کمنٹس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نان مسلمس کیوں نہیں آ رہے، نان مسلمس کیوں نہیں آ رہے؟ تو بھائی ہمارے مسلمان ہی مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو obviously جب جگہ نہیں ہوگی تو کیسے آئیں گے؟ جی اچھا، وہ پنڈت جی، وہ سوامی جی چلے گئے، اگر ہیں تو کامنٹ میں ذرا بتائیں، پھر آپ کے لیے کچھ جگہ وگہ بنائیں۔ سوامی جی ذرا بتا دیجیے اگر ہیں تو۔ بالکل جی عمران بھائی۔ جی بھائی عمران صاحب۔ جی حضرت پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح ترکیوں جاری ہوتی تو ڈاکو پر بھی حد جاری ہوں گی یا اس کی کوئی الگ سزا رہیں گی؟ ڈاکو کی سزا تو قرآن نے بیان کر دی ہے سورہ مائدہ میں۔ ڈاکو جو ہے وہ فساد فی الارض کے اندر آتا ہے، اور فساد فی الارض کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس سزائے موت ہے، اور سزائے موت بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی جو سزا ہے وہ یہ کہ اس میں کئی آپشنز ہیں، یا تو یہ کہ ان کو سولی دے دی جائے، یا یہ کہ ان کے ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یہ ان کی سزا ہے، یا دونوں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جرم کتنا سیریس ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک پورا گینگ ہے ڈاکوؤں کا، انہوں نے کسی قافلے کو لوٹا اور ان لوگوں کو قتل بھی کر دیا، تو لوٹنا بھی پایا گیا، قتل بھی کرنا پایا گیا، تو ایسے ڈاکوؤں کو قتل بھی کیا جائے گا اور دوسری سزا بھی جاری ہوگی۔ تو یہ سزا تو قرآن میں موجود ہے۔ اور حضرت حضرت وہ حد کہی جائیں گی کیا نہیں حضرت؟ تعزیرات وہ حد میں آئیں گا یا تعزیرات میں آئیں گا حضرت؟ ایک منٹ عمران بھائی ایک میرا سوال میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اکثر میری حدود کے حوالے سے اس پر بات ہوئی، تو میں خود بھی اس بارے میں تھوڑا سا تھا کہ کنفیوز کہ میں پوچھوں، ایک اور رائے آ جائے۔ حضرت مثال کے طور پر جیسے دنیا کے جو یہ سیکولر لاز ہیں، پینل کوڈ ہیں، اس میں مختلف دفعات ہوتی ہیں کہ یہ دفعہ لگی، یہ دفعہ لگی، یہ دفعہ لگی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ چوری کرنے آیا گھر کے اندر، ٹھیک ہے، اس نے چوری کی۔ اچھا، چوری کرنے کے بعد اس نے، وہ جو گھر والے تھے انہوں نے کہیں مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے چکر میں اس نے ان کو، ان میں سے جو بندہ تھا اس کو قتل کر دیا، یعنی ایک مرڈر کر دیا۔ کس نے؟ یعنی چور نے یا چور نے؟ جی، یہ چور نے مرڈر کیا اور مرڈر کر کے بھاگ گیا۔ اب اسلام حدود کے مطابق اس پر مرڈر کی سزا ہوگی یا جو چوری کیا اس کی سزا بھی، یعنی 2 دفعہ لگے گی یا ایک لگے گی حدود کے تحت؟ اچھا جی، یہ جو مسئلہ ہے کہ جب 2 جرائم جمع ہو جائیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا،
تو کیا دونوں حدیں جاری ہوں گی یا بڑی والی حد جاری ہوگی, خصوصاً بڑی والی حد جبکہ وہ عمر سزائے موت ہو؟ تو ایسی صورت میں فقہا کی دونوں رائے ملتی ہیں. فقہا کے نزدیک ایک یہ ہے کہ نہیں دونوں حدیں جاری ہوں گی, اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں صرف جو بڑی والی حد ہے وہ جاری ہوگی. تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور اپنے ڈیفینس میں اس نے